اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ، جھڑ جائیں گے گناہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمعۃ المبارک ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور اسے ہم جمعۃ المبارک اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ استقبال رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور اگلا جو جمعۃ المبارک آئے گا اس میں رمضان الکریم ہمارے پاس تشریف لا چکا ہوگا۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان الکریم ہے، اور ایک بات ابتداً عرض کر دوں کہ رمضان کو صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ عزت اور عظمت اور شرافت والا کوئی لقب بھی لگانا چاہیے۔ صرف رمضان کہنا یہ بے ادبی ہے، بلکہ کہیں رمضان شریف، رمضان الکریم، رمضان المبارک، اس طرح۔ یعنی آپ اگر کسی کا صرف نام لے لیں تو اتنی عزت اس کے نام لینے سے نہیں آتی، اگر آگے محترم بھی لگا دیں، آگے آخر میں صاحب بھی لگا دیں، یا کوئی دعائیہ کلمات لگا دیں، تو اس کی جو ہے وہ لینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور سننے والے کو بھی سامنے والے کے حوالے سے دل میں اس کے محبت اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ تو ہماری شریعت نے حکم دیا ہے کہ عزت والوں کو عزت دو، عزت دار کو عزت دو۔ تو اس لیے صرف رمضان نہ کہیں بلکہ رمضان الکریم کہیں، رمضان المبارک کہیں، رمضان شریف کہیں، کہ اللہ کا پیارا مہینہ، رحمت والا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہمارے پاس تشریف لا چکا ہے۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے خصوصی انعام اور عطیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اس سے پہلے سابقہ امتوں کو رمضان کی صورت میں اللہ نے کوئی مہینہ عطا نہیں فرمایا، یعنی یہ رمضان المبارک میں روزے جو فرض کیے، رات کو نفلی جو قیام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ نے امت مسلمہ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا جو نزول قرآن کا سلسلہ ہے وہ بھی رمضان الکریم میں شروع ہوا،
وہ بھی کیا ہے؟ رمضان الکریم میں شروع ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا بھی اللہ نے رمضان المبارک کو جو ہے وہ اعلان کرنے کا حکم دیا، اور پیر کو حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور پیر کو ہی اللہ پاک نے نزول قرآن کا سلسلہ فرمایا، اور اللہ اکبر، اور پیر کو ہی اللہ پاک نے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے۔ رمضان الکریم کے روزے 2 ہجری میں مدینہ شریف میں اللہ پاک نے روزے حضور کی امت کے لیے شعبان میں فرض فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی محبت تھی کہ آپ رجب شروع ہوتے ہی اس دعا کا کثرت سے اہتمام فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک میں داخل فرما، ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ اور جب شعبان شروع ہو جاتا تو ام المومنین اور صحابہ کہتے ہیں، امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں جتنے کثرت سے روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے اتنی کثرت سے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ کثرت سے روزے کیا ہے حضور شعبان المعظم میں رکھتے تھے، اور اتنی کثرت سے رکھتے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان المبارک میں داخل ہو جاتے، اس قدر آپ کا اہتمام ہوتا۔ اور جیسے ہی شعبان شروع ہوتا عبادت میں اضافہ ہو جاتا، جیسے ہی شعبان شریف شروع ہوتا آپ کی قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، آپ کمر کس لیتے، اور صحابہ اکرام کو بھی گائے بگائے اس آنے والے ماہ مبارک کے حوالے سے تیاری کا حکم دیتے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ ایک بہت پیارا مہینہ، عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، تو اپنے آپ کو اس مہینے کے حوالے سے کیا کرو؟ تیار کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے، کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی عظمتیں رکھی ہیں، اللہ کی رحمت باقی مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک میں میرے بندوں پر کتنی زیادہ اللہ فرماتا ہے، تو میری امت کو اگر معلوم ہو جاتا کہ رمضان المبارک کتنی عظمت والا مہینہ ہے تو میری امت یہ دعا کرتی، اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کرتی، رب کے حضور خواہش کا اظہار کرتی کاش کہ ایک مہینہ کیوں رمضان شریف کا ہے، اللہ نے سارے رمضان سارے سال کو رمضان المبارک کیوں نہیں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میری امت یہ خواہش کرتی، خواہش کا اظہار کرتی کہ پورا سال ہی رمضان المبارک ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی عظمت والا یہ مہینہ ہے اور اتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اور جب رمضان شریف شروع ہوتا تو حضور کے ہر عمل میں جو ہے وہ جوش آ جاتا، جیسے سمندر کی لہریں اللہ اکبر اپنے جوبن پر پہنچتی ہیں، اسی طرح سرکار کے فیض و کرم میں، عبادت میں، عمل میں ایسی لہریں آ جاتی، ہر شے میں مزید اضافہ ہو جاتا، سخاوت عام ہو جاتی، عبادت عام ہو جاتی، قرآن پاک کی تلاوت، روزوں کا اہتمام، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بہت زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے منتظر رہتے، اور رمضان المبارک کے جانے پر حضور غمگین ہو جاتے تھے۔ حضور کیا ہو جاتے تھے؟ غمگین ہو جاتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اور صحابہ کرام تابعین کا معمول تھا کہ 6 ماہ پہلے اور 6 ماہ بعد، یعنی رمضان شریف سے 6 ماہ پہلے جو ہے وہ اس کی قبولیت کی دعائیں شروع کر دیتے کہ یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اس میں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک خیر و عافیت سے عطا فرما، اور رمضان المبارک کے سارے روزے نصیب ہو، ساری تراویح نصیب ہو، قرآن پاک کی تلاوت نصیب ہو، صدقہ خیرات نصیب ہو۔ اور رمضان المبارک جب گزر جاتا تو 6 ماہ تک صحابہ رمضان المبارک کے غم میں اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جو عبادت کی تو نے توفیق دی اسے قبول فرما، یا اللہ جو روزے رکھے قبول فرما۔ 6 ماہ تک اللہ اکبر، گویا کہ 6 ماہ پہلے 6 ماہ بعد پورے 12 مہینے صحابہ کرام، تابعین، اولیاء، صالحین 12 مہینے رمضان المبارک کے انتظار میں اور اس کے غم میں گزارتے، اس کی محبت میں گزارتے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ جن کے لیے رمضان المبارک ایک مصیبت الیاذ باللہ بناتا ہے کہ اب کھانا نہیں پڑے گا، کاروبار دن کو نہیں کرنا پڑے گا، فلاں چیز نہیں کرنی، فلاں چیز نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈالا ہے، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی معرفت ڈالی ہے، وہ تو پورے 11 مہینے رمضان شریف کا جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔
اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو ان کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینے تک جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے۔ کن سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں سرکار۔ تو یہ رمضان المبارک کی آمد کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو بتانا کہ رمضان شریف آ گیا ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے۔ اور سرکار کے صحابہ بھی آپس میں بیٹھ کر رمضان المبارک کی آمد کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور اس کی تیاری کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں اس حوالے سے کوئی ایسا جذبہ نہیں پایا جاتا الا قلیل۔ صحابہ کرام رمضان المبارک سے پہلے اپنے معاشی، سماجی اور دیگر تمام معاملات طے کر لیتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے رمضان المبارک کے لیے فارغ کر لیتے تھے، پھر رمضان المبارک میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ اکبر، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ پاک کی طرف سے کس قدر اہتمام ہو رہا ہے اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش کا۔ جنت کے دروازے کھلوانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا، اللہ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ کی رضا یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی جو ہے وہ مرضی یہ ہے کہ میرے بندے روزے رکھیں، رات کا قیام کریں، عبادت کریں، مجھے راضی کریں اور مجھ سے تحفے میں بدلے میں جنت حاصل کریں۔ اس ماہ مبارک میں پورے ماہ میں جب بھی یکم رمضان شریف آتا ہے اللہ حکم دیتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو، جنت کو آراستہ کر دو، حور و غلمان کے حسن و جمال میں اضافہ کر دو، جنت کی ہر شے میں تر و تازگی آ جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دو، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ جب جہنم کے دروازے بند ہو جائیں تو مقصد کیا ہے؟ اللہ رمضان میں اس کی مرضی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں داخل ہو۔ کھلوانے کا مقصد یہ ہے اللہ چاہتا ہے سارے مجھ سے جنت لے لو، بخشش فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 11 مہینوں میں جو شیاطین حضور کی امت کے لوگوں کو بہکا کے ان پہ مکر فریب کے جال ڈال کے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے ان تمام سرکش شیاطین کو پکڑو اور ان کو زنجیروں میں جکڑ دو تاکہ رمضان المبارک میں یہ شیاطین میرے محبوب کے امتیوں کو برائی کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ اکبر، اتنا اہتمام ہو رہا ہے، یوں سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، اللہ اکبر، شیاطین کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے جو ہے وہ رحمت کی تلوار دے دی ہے کہ اپنے نفس کی سرکشی کو بھی کاٹو اور ان شیاطین کے سروں کو بھی کاٹو اور اس کے بدلے میں مجھے راضی کر کے جنت پالو۔ اللہ اکبر۔ شیاطین جکڑ دیے گئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی شکل و صورت میں کئی شیاطین آپ کو گلی محلوں میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کوئی ان کو فکر اور احساس نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے، وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر رمضان میں بخشش نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ پھر کیا ہے؟ کب ہوگی؟ رمضان المبارک میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک بندے کا، روزے دار کا ہر عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ روزے دار اگر سو رہا ہے تب بھی وہ جو سانسیں لے رہا ہے اللہ ان سانسوں کے بدلے میں بھی روزے دار کو نیکی عطا فرماتا ہے، اس کا سونا بھی اللہ عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے، میرے اور آپ کے آقا نے، جانے کائنات نے، مرشد انس جانے، تاجدار ختم نبوت نے، رؤوف الرحیم نبی نے اللہ اکبر فرمایا کہ اگر میرا امتی رمضان المبارک میں بھی اللہ سے بخشش حاصل نہ کر سکا تو پھر کب کرے گا؟ پھر وہ کون سا مہینہ آئے گا، وہ کون سا بابرکت دن آئے گا جب یہ کوشش کر کے اللہ کو راضی کرے گا؟ حیرانگی کا حضور نے اظہار فرمایا، اور حضور نے فرمایا بڑا ہے وہ بدبخت
उस आदमी की नाक खाक आलूदा हो, वो नाकाम और नामुराद हुआ जिसको अल्लाह ने रमजान मुबारक का महीना दिया, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रब को राजी न कर सका, अपने रब को मना ना सका, उससे बख्शिश न ले सका, उससे मगफिरत की खुशखबरियां ना पा सका, जहन्नम से आजादी न ले सका, अज़ाब कब्र से छुटकारा न पा सका, और अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांग मांग के अपने ऊपर वाजिब न करवा सका। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया उस आदमी की नाक खाक आलूदा हो। अरब वाले लोग कहते थे वो आदमी नाकाम और नामुराद हो, रुसवा हो। जिस आदमी को रमजान मुबारक मिल जाए लेकिन उसके बावजूद वो अपने रब को राजी ना कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी से अपना जहन बनाइए, अभी से अपना जहन बनाइए कि हमने इंशाअल्लाह सारे रोजे रखने, सारी तरावियां पढ़नी है, भले जितनी सुस्ती हो, गफलत हो, हमने इसको अल्लाह की रहमत के और अपने आड़े नहीं आने देना। हमने दौड़ के अल्लाह की रहमत को सीने से लगाना है। अल्लाह तो हदीस कुदसी में फरमाता है कि बंदा चलता है, हमारी रहमत बंदे की तरफ दौड़ के आती है। इतनी वो बेकरार है अल्लाह की रहमत। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमत तो कहती है मांगो क्या मांगते हो, रोजेदारों मांगो क्या मांगते हो, रात को सलात तरावी का नफल क़ियाम करने वालों मांगो अपने रब से। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह रमजान मुबारक में आसमान के दरवाजे खोल देता है कि बंदे का अमल जब जमीन पे हो तो जब उसे फरिश्ते लेके आसमान पे जाएं तो फौरन रब की बारगाह में उस बंदे का अमल पहुंच जाए। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह जब रमजान मुबारक आता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और खोल के बताता है कि अब ये रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, अब ये तुम पर है कि मुझ रब से कितनी रहमत लूटना चाहते हो, कितनी रहमत लेना चाहते हो, कितना तुम्हारा दामन है, कितनी तुम मुझसे रहमत मांगना चाहते हो। और रमजान मुबारक में रब फरमाता है बंदो मेरा तुमसे वादा है, जो भी तुम मुझसे सवाल करोगे तुम्हारा रब तुम्हारे सवाल को रद्द नहीं करेगा, हर खैर वाले सवाल पे तुम्हें अता फरमाएगा। और देने वाला वो है जो तमाम आलमीन को पालने वाला है, जो रब्बुल आलमीन की शान वाला है, जो वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर की शान वाला है, जो अलीमुल खबीर भी है, समीउम बसीर भी है। अल्लाहु अकबर, वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम भी है। आपका हर अमल उसके इल्म में है, वो आपसे बाखबर है, वो आपको देख भी रहा है। जो आपके दिलों में ख्याल आए हैं अल्लाह उनको भी जानता है, जो नहीं आए अल्लाह उनको भी जानता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जब ये रमजान मुबारक शरीफ आता तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बैकी शरीफ की रिवायत है कि जब रमजान शरीफ आता तो सहाबाए किराम से हुजूर फरमाते सुभान अल्लाह, जानते हो तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है। अल्लाह अकबर, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो, कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है। हजरत अनस कहते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह की तरफ से वही का नुज़ूल हुआ है? सरकार ने फरमाया नहीं। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या किसी दुश्मन से लड़ाई होने वाली है, जंग होने वाली है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, तो रमजान मुबारक का तुम इस्तकबाल कर रहे हो जिसकी पहली रात जब आती है, जो लोग किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जो लोग अहले किबला हैं, अल्लाह ताला पहली रात में उन तमाम अहले किबला को माफ फरमा देता है। जिसकी पहली रात में ये कमाल है, बताओ फिर उसकी बाकी रातों में क्या कमाल होगा। अल्लाह अकबर। पहली रात तो ये रमजान मुबारक की जो पहली रात आएगी, अभी से अपने आप को तैयार करें। पीर को तरावी बनेगी, आप पीर को अपनी तमाम मसरूफियातों से पहले निपटा लें। आपने पहली तरावी में ज़ौक़ और शौक के साथ हाजिर, आगाज आपका वलवला, जब आपका आगाज हो तो आपके अंदर नेकी का एक वलवला जोश नजर आना चाहिए। जब आप पहली रात जिस से आओगे ना तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह ही तौफीक देने वाला है। अल्लाह तुम्हारे इन जज्बात को देख के इंशाल्लाह पूरा रमजान में अल्लाह तुम्हारे हौसले बुलंद फरमा देगा और रूहानी ताकत अता फरमा देगा। तो पीर को इंशाल्लाह गालिब यही है कि पीर को, वरना मंगल को तो जरूर जो है वो पीर का दिन होगा,
शब जो होगी इस्लामी एतबार से मंगल की होगी, सुबह मंगल होगा, रोजा रखा जाएगा, तो पीर को तरावी होगी। आप अपने आप को उस हवाले से तैयार करें, अभी से तैयार करें। आज जुम्मा है, कल हफ्ता है, एतवार है, पीर का सारा दिन है, तमाम घर के मामलात आप निपटा लीजिए। रात का कोई काम ना हो, रात को आप ये तैयारी करें कि उस रात को मैंने तैयबा मस्जिद में जाके नमाज इशा भी बाजमात पढ़नी है और सलात तरावी भी अदा करनी है। मैंने रब के घर में बैठ के इस्तकबाल रमजानुल मुबारक करना है कि जब रमजानुल मुबारक का ऐलान हो तो हम कहां बैठ के उसका इस्तकबाल कर रहे हो? अल्लाह के घर में बैठ के इस्तकबाल कर रहे हो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पहली रात अल्लाह की रहमत इस कदर बंदों पर छा जाती है, अल्लाह अकबर, उनके गुनाह ढांप दिए जाते हैं, अल्लाह अहले किबला की मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह अकबर। तो आप भी अपने आप को अभी से तैयार कीजिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक का सही मानों में इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर नबी पाक मुस्नद इमाम अहमद में ये रिवायत है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रोजा है और कुरान है, ये कयामत के दिन जिसने दुनिया में रोजे रखे होंगे और जिसने रातों को सलात तरावी में कुरान सुना होगा, रोजा भी और कुरान भी, कयामत के दिन अपने जिसने रोजा रखा और कुरान सुना और पढ़ा, अपने बंदे के लिए कयामत के दिन रब से शफाअत करेंगे और अल्लाह रोजे की शफाअत भी कबूल फरमाएगा, कुरान की शफाअत भी कबूल फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा ऐ रोजा, तेरे नाम से तो मैंने जन्नत का एक दरवाजा मुख्तस कर दिया है जिसका नाम है बाबुर रियान, जा इसे जन्नत में ले जा। अल्लाह कुरान से कहेगा इसे कहे कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चलता जा। अल्लाह अकबर। अल्लाह को रमजान शरीफ इतना पसंद है, रोजा इतना महबूब है कि अल्लाह ने जन्नत के एक दरवाजे का नाम ही रख दिया है बाबुर रियान। इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे। जब दाखिल होंगे तो फरिश्ते आपस में कहेंगे ये वो लोग इस दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं जिन्होंने दुनिया में रोजे रखे थे, जिन्होंने क्या किए थे? रोजे रखे थे। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से, मेरे और आपके आका हजरत मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो फरमाया ए मूसा, मैंने उम्मत मुस्तफा को 2 नूर अता फरमाए हैं। कितने? 2 नूर अता फरमाए हैं ताकि वो 2 अंधेरों में उनको कोई नुकसान न पहुंचे, 2 अंधेरों में उनको कोई नुकसान न पहुंचे। वो 2 अंधेरों का सामना करेंगे तो ये 2 नूर उनको दिए हैं, वो अंधेरे, ये नूर जो दिए हैं वो उनके अंधेरे इस नूर की बरकत से नूर में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया अल्लाह 2 नूर तूने कौन से दिए? अल्लाह ने फरमाया एक रमजान का नूर दिया है और दूसरा कुरान का नूर दिया है। अल्लाह बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे भी रमजान का नूर नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए, हम सब के अहले खाना को, बल्कि सरकार की सारी उम्मत को अल्लाह नूरे रमजान भी अता फरमाए, नूरे कुरान भी अता फरमाए। आप कह दीजिए आमीन। अल्लाह अकबर। तो अर्ज की हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेकुमुस्सलातु वस्सलाम ने, या अल्लाह वो 2 अंधेरे कौन से हैं जिसके लिए तूने ये 2 नूर दिए हैं? अल्लाह ने फरमाया एक अंधेरा कब्र का है और एक अंधेरा हश्र का है। जिसने दुनिया में इन 2 नूरों से वाबस्तगी अपनी जो है वो की, अल्लाह पर, और इन 2 नूरों के दामन से वाबस्ता हुआ, कब्र में जाएगा तो अल्लाह कुरान के नूर से, रमजान के नूर से अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा देगा। हश्र में जाएगा तो पसीने में डूबेगा नहीं, धूप में जो है वो जलेगा नहीं, बल्कि अल्लाह इन 2 नूरों की बरकत से अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा, अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों ये सारे इनामात जो अल्लाह पाक की तरफ से नसीब हो रहे हैं इनको कबूल कीजिए और तैयारी कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, तैयारी कीजिए। और मैं तो अक्सर कहता रहता हूं सिर्फ रमजानुल मुबारक में नेकी का जहन न बनाइए, बल्कि पूरे साल का नेकी का जहन बनाइए, पूरे साल के नेक बनिए, पूरे साल में इबादत का एहतमाम कीजिए। यार रमजानुल मुबारक में तो रोजा भी रखना है और फिर काम काज भी करना है, बहुत सी जो है वो मुशक्कतें हमें बजाय उठानी पड़ती हैं। आम 11 महीनों में तो ऐसी कोई मुशक्कत हमें नहीं मिलती, सिर्फ नमाजें पढ़नी है, तो पता नहीं वो मुसलमानों के लिए क्यों भारी होती जा रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए तैयार कीजिए। अल्लाह अकबर। कुर्बान मैं होने की बख्शिश के, कुर्बान मैं होने की बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर
आया नहीं बिन मांगे दिया, और इतना दिया बिन मांगे दिया, और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। सब ये कुर्बान मैं उन ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने आया नहीं, वो क्या है जो हमने आया नहीं, कुर्बान मैं उन्हें। मेरे और आपके आका के सामने एक बनी इसराइल के शख्स का जिक्र हुआ जिसकी उम्र ज्यादा थी। अल्लाह अकबर। सरकार ने हैरत से इजहार किया। सहाबाए किराम ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, उसकी उम्र ज्यादा और उसने सारी जिंदगी जिहाद में गुजार दी, रोजे में गुजार दी, इबादत में गुजार दी, वो तो हमसे नेकियों में बढ़ जाएगा। इधर हैरत का इजहार हुआ और सरकार के दिल में उसकी बरतरी का मलाल पैदा हुआ कि मेरे उम्मती तो फिर नीचे रह जाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब को खुशखबरी दी, महबूबा रमजान भी दे रहा हूं, इसमें लैलतुल कद्र भी दे रहा हूं। जो तेरा उम्मती उस रात में इबादत कर लेगा, बनी इसराइल के उस शख्स की 1000 महीने की इबादत एक तरफ और तेरे उम्मती का एक रात का क़ियाम मेरी बारगाह में उससे अफजल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तो कुरान में इस रात की फजीलत बयान की है, इस पे तो किसी मौलवी को शक ही नहीं, किसी मकतबा फिक्र को एतराज ही नहीं। और जब रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा आता तो सरकार रातों को सोना बंद कर देते, आए हाय लैलतुल कद्र तलाश करते थे। ऐ उम्मते मोहम्मदिया, आप ज़ौक़े इबादत वाले नबी के उम्मती हैं, आप क्यों बेज़ौक़ हो गए हैं? आप भी अपने अंदर ज़ौक़े इबादत लीजिए, तिलावत कुरान पाक कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से कुरान नमाजों में पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद भी रमजान अल मुबारक से पहले आप जो है वो जिब्रील से रमजान अल मुबारक के हवाले से कुरान पाक का दौर फरमाया करते थे। और जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल आपने 2 दौर फरमाए। और तहज्जुद में हुजूर के क़ियाम का ये आलम था कि जब क़ियाम में खड़े होते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा सारी पढ़ देते, सूरह आल इमरान सारी पढ़ देते, सूरह निसा पढ़ देते, हत्ता कि आपकी नरम पिंडलियां सूज जाती थी, पांव मुबारक पे भरम आ जाता। उम्महातुल मोमिनीन में से उम्महातुल मोमिनीन अर्ज करती, सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह इतनी मुशक्कत क्यों? सरकार फरमाते, मेरे रब ने मुझे रमजान दिया है, मेरे रब ने मुझे शब कदर दी है, मेरे रब ने मुझे मेराज की रात अपना दीदार दिया है, नमाज़ें दी है, पढ़ेगी मेरी उम्मत 5, अल्लाह 50 का सवाब देगा। मेरे रब के मुझ पे इतने इनाम हो, क्या मैं इसके बावजूद अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आए हाय, ये अपने अंदर ज़ौक़ पैदा कीजिए। आप में से बहुत से को अल्लाह ने अच्छा कारोबार दिया है, अच्छी औलाद दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छा मुआशरा खानदान दिया है, शक्ल सूरत अच्छी दी है। जरा शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को देख के कहना, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, ये सदका है मोहम्मद मुस्तफा का। वरना साबका उम्मतें गुनाह करती थी, पेशानी पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया, उनके घर की दहलीज पे लिख दिया जाता था इसने आज ये गुनाह किया है। आज हम कितने बड़े से बड़ा गुनाह करके आए, न शक्ल बदलती है, न शक्ल का हुस्न जवाल बदलता है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, ये तेरे नबी का सारा सदका है कि अल्लाह तुझ पे इतनी मेहरबानी फरमा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल भर गए मंगे तू के, लेकिन देने से तेरी नीयत ना भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कभी लौटाया नहीं। कभी ना भी होता। हजरत बिलाल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह नहीं है। सरकार फरमाते, आने वाला खाली ना जाए, भले किसी से कर्जा ले लो, बाद में चुका देंगे, आने वाले की झोली भर के दो।
हाय हाय अल्लाह अकबर। आप यहूदी आते, ईसाई आते, ना मानने वाले आते, सरकार तो उनकी झोलियां भरते थे, आप और मैं तो उम्मती हैं। अल्लाह अकबर। जब हम झोली फैलाएंगे तो फिर अल्लाह कितना हम पे करम फरमाएगा। तो आप भी झोलियां फैलाइए, अपने आप को तैयार कीजिए, तैयार कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। देखो रमजान मुबारक कई हम गुजार चुके हैं, रमजान शरीफ आया ही हमारी मगफिरत के लिए, बख्शिश के लिए। अब आप पर है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अल्लाह ने तो जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए हैं रमजान शरीफ में, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, शैतान भी जकड़ दिए ताकि मेरे महबूब की उम्मतियों को शैतान ना बहकाए। उसके बावजूद अगर हम खुद शैतान बने, अगर हम खुद शैतानी काम करें, अगर हम खुद बेनमाजी बने, अगर हम रमजान शरीफ में वक्त पास करने के लिए फिल्में देखें, ड्रामे देखें, ये बड़े बड़े आप जो है ना सहाफियों को आप देखो, ये कहते हैं जी रमजान शरीफ में हम वक्त गुजारने के लिए फिल्में देखते हैं, वो जमा करते हैं, हम फिल्में देखते हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रमजान शरीफ में वक्त गुजारना है तो अल्लाह की इबादत में गुजारो, तस्बीह पढ़ो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह कहता है तुम्हारे दिलों का सुकून मेरी इबादत में है, मेरे जिक्र में है। आप अल्लाह के जिक्र का एहतमाम कीजिए, अपने औकात कार को तकसीम कीजिए। अल्लाह अकबर। दौरे हाजिर महंगाई का दौर है, फितनों का दौर है। यकीनन आज के दौर में आप कहेंगे मौलवी साहब आपका तो काम यही है, इसलिए आप कह रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि मालिक आपके औकात में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह रिज़्क़ के हलाल आपको आसान अता फरमाए, रिज़्क़ के हलाल अल्लाह आपको आसान अता फरमाए, और रमज़ानुल करीम में अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, रूहानी तवानाई अता फरमाए, और अल्लाह आपके दिलों में नमाज रोजे की अल्लाह मोहब्बत बेदार फरमाए। जिस तरह उसकी रहमत जोश में होती है, इसी तरह अल्लाह हमारे ज़ौक़ में भी इजाफा फरमाए। अल्लाह सुस्ती हमसे दूर करे, गफलत हमसे दूर करे, लापरवाही हमसे दूर करे, अल्लाह हमें गुनाहों से महफूज रखे। ये सुन्नत है। हुजूर जब रमजान शरीफ आता दुआ करते थे, या अल्लाह रमजान शरीफ में बीमार ना हो, या अल्लाह रमजान शरीफ में कोई गुनाह ना हो, या अल्लाह रमजान शरीफ में कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई गम की खबरें ना आए, बल्कि पूरे रमजान मुबारक में सुख दे, सेहत दे, आसान रिज़्क़ दे, आफियत दे, सलामती दे, ताकि जी भर के तेरे बंदे तेरी इबादत कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में हर मस्जिद में, जैसा कि जामिया मस्जिद तैयबा के मिंबर और मेहराब से आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अहले सुन्नत के जमी जितने भी सही अकीदा हमारे उलमा है, जिन पर कोई हमारे उलमा का कलाम नहीं, आइम्मा है, वो सभी हमारे सरों का ताज है। आप कहीं भी सलातो तरावी जाके अदा करेंगे तो आपकी सलातो तरावी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अगर कहीं ना जाए तो फिर आपके लिए तैयबा मस्जिद के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह अकबर। तो वो इस बार शब बारात में मैंने कहा भाई आप दाएं बाएं जाओ, अपने पीरों के पास जाओ, लेकिन अल्लाह का करम देखो, क्योंकि हमारे दिल में बंदों को जमा करने की तलब नहीं थी ना। अल्लाह पर रात के 3:30 बजे भी अंदर बार मस्जिद भरी हुई थी। ये अल्लाह का करम है। आप अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखेंगे, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह अकबर। हजरत बायज़ीद बस्तामी अलैहि रहमा एक दफा दरिया की जो है वो बन के ऊपर पहुंचे, तो दरिया ने उन्हें देख के ना उसकी लहरों में इजाफा आ गया। आपने फरमाया मुझे करामत की जरूरत नहीं, मुझे करीम की जरूरत है, मुझे बंदों की जरूरत नहीं, मुझे बंदों के रब की जरूरत है। एक भी बैठा हो, रब का वो प्यारा हो, उसकी नौकरी करके अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, इससे और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, इस साल जो हमारे यहाँ सलातो तरावी होगी, अल्लाह पाक जो है वो इस सलातो तरावी को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। हमारे कारी साहब बहुत प्यारा कुरान पाक सुनाते हैं, इंशाअल्लाह इनको और ज़ौक़ अता फरमाए, शौक़ अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद तैयबा के आपके दरवाजे इंशाअल्लाह खुले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खिदमतों में कोई कमी नहीं। और पिछले साल जो हमने एतकाफ वालों के साथ जो हमने खिदमत की, नौकरी की, कारी साहब कहते थे अगर ये खिदमत आप दीवार से करते तो दीवार भी सीधी हो जाती, वो भी आपके इशारे पे चलती। लेकिन उसके बावजूद हमें कई साथियों से शिकवा है कि हमने अपने हाथों से तुम्हें चाय पिलाए, खाने खिलाए, खिदमत की एक अल्लाह का मेहमान समझ के, लेकिन उसके बावजूद जब आप गए ना, सिवाय चांद एक चेहरों के फिर हमें वो मस्जिद में चेहरे नजर नहीं आए। तो इस साल मैं सोच रहा था कि इस साल सिर्फ कापी कलम लेके चंद चीजें लिख के इनको दे देंगे, क्योंकि बंदा वक्त भी दे और फिर आप लोग उसका रिस्पॉन्स ना दें। अब कोई कहेंगे जी हम तो ऑफिस में होते हैं, नमाज फजर में कोई ऑफिस नहीं होता, नमाज इशा जब 9:15 बजे होती है उस वक्त कोई ऑफिस में नहीं होता। कम से कम इन 2 नमाजों में तो कम से कम आके मिले ना, मुलाकात करें। जो हमने नौकरी की है उसके बदले में हमने आपसे 1 टका भी नहीं लिया, अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान समझ के आपकी यहाँ नौकरी की है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप भी अल्लाह की इबादत के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए, किसी को खुश करने के लिए तशरीफ ना लाए, आप अल्लाह को राजी करें। इंशाअल्लाह रब राजी हो गया तो जग खुद ब खुद राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सलातो तरावी का हमारे यहाँ इत्माम होगा। बैठिए। तो इस हवाले से नमाज का ऐलान समात फरमा ले, चंद एक चीजें आपके पहले से जहन में आ जाए, उस वक्त हम इंशाल्लाह उसका इत्माम करेंगे। हमारी जो नमाज इशा होगी हम आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो 8:30 बजे हो जाए। तो हमारी नमाज इशा की जो नमाज होगी, जमात खड़ी होगी, वो कितने बजे होगी?
8:30 بجے. اندر باہر والے سارے بول دیں ایک دفعہ. کتنے بجے ہوگی نماز عشاء؟ 8:30 بجے ہوگی. اور اسی طرح جو نماز فجر ہے وہ جیسے ہی وہ سائرن بجتا ہے نا، سائرن بجنے کے 15 منٹ بعد ہماری انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. کتنے؟ 15 منٹ بعد. تو میں نے مشورہ کیا تو قاری صاحب نے کہا 5-7 منٹ. میں نے کہا کچھ لوگ دوست وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ کسی کی جماعت نہ رہے، کسی کی ایک رکعت بھی نہ رہے. سارے حضرات آ جائیں، جو تھوڑے بہت میری طرح سست ہیں وہ بھی آ جائیں، وہ بھی شامل ہو جائیں. اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں نماز قائم کرنے کا ولد چستی نصیب فرمائے. تو یہ نماز فجر سائرن بجنے یعنی سحری ختم ہونے کے کتنے منٹ بعد کھڑی ہوگی؟ 15 منٹ بعد. شاباش. اور اسی طرح نماز مغرب جو ہے، کیونکہ لوگوں میں روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، تو یہ سائرن بجنے کے 12 منٹ بعد. کتنے؟ 12 منٹ. جیسے ہی سائرن بجے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس کے ٹھیک 12 منٹ بعد ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ایک سامنے جو جہاں پر وہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ہم روزانہ کی بنا پہ جو ہے نماز مغرب کا، نماز فجر کا ہم ٹائم جو ہے وہاں لگایا بھی کریں. یہاں لکھا بھی ہوگا، آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ اس حساب سے آ سکتے ہیں. ہماری طرف سے کوشش ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو درس کے سلسلے ہوتے تھے، پچھلے سال ہم نے سنتوں سے پہلے 4-5 منٹ کا درس فقہ 1-2 مسائل ہم بیان کر دیتے تھے، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے. ذرا جلدی آ جائیں گے تو سن لیں گے. اور اسی طرح نماز فجر کے بعد صرف ایک حدیث پاک، میرے آقا کا فرمان. اللہ کی عبادت ہو گئی تو اب میرے نبی کا فرمان بھی لے جاؤ، اس سے بھی جھولیاں بھر کے جاؤ. انشاءاللہ 4-5 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں لوگا انشاءاللہ آپ کا. اور اسی طرح ہمارا زور کے بعد سلیم بھائی کا حلقہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. ہماری دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی، پیاری دعوت اسلامی، جتنی سنی تنظیمات ہیں ان سب سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے. ان کے اکابرین، قائدین، کارکنان سب سے پیار ہے الحمدللہ. اور اسی طرح نماز عصر کے بعد ہمارا درس فقہ ہوا کرے گا، درس تصوف ہوگا. یہ رمضان المبارک میں جن بزرگوں کے ایام آتے ہیں اور ساتھ ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں کیا کریں گے. اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد صرف 10 سے 11-12 منٹ کے درمیان خلاصہ قرآن، تفسیر قرآن، فضائل قرآن، آپ جو بھی اس کو نام دے دیں وہ دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے یہ سلسلے ہوں گے اللہ کرے. اور 4 جو اتوار ہوں گے اس میں جو ہے ظہر کے بعد جو ہے وہ ہمارا پچھلے سال بھی سلسلہ تھا، نماز کا پریکٹیکل، وضو کا پریکٹیکل، غسل کا پریکٹیکل، یعنی عملی طریقہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، نماز جنازہ کی کچھ آپ کی اگر جو ہے وہ تکبیرات رہ جائیں تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان 4 اتواروں میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات مل جائے. یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. آپ بھی اللہ اس کے رسول کی نیت فرما کے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا، ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اس ماہ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ اہل غزہ کو مکمل آزادی عطا فرمائے اور مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائے. اللہ میری آپ کی مغفرت فرمائے، سنت ادا فرما لے، اگلی صفوں کو مکمل اور درست فرما لے. اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے. تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے. جھڑ جائیں گے گناہ